ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। गौरव शुक्ला मैं हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਫਸਲ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੋ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਅਸੀਂ FCI ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਵਾਲ ਮਚਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ FCI ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭੁਚਾਲ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। FCI ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਫਸਲ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਊਰਾ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ ਪੂਰਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੂੰਜਿਆ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਪੇਟੇ ਚ ਲਿਆ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਪੈਸਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ? ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ FCI ਇਹ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ FCI ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? FCI ਨੇ ਪੈਸਾ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਦੇਣਾ, FCI ਨੇ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾਉਣਾ। ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕਣਕ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਝੋਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਫਸਲ ਪਹੁੰਚੀ ਉਨੀ ਫਸਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਨਾਲ FCI ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ FCI ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿੜਿਆ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਰਾਮ। शुरुआत करन जा रहे हैं सब तो पहला लोक सभा का जिक्र करांगे। लोक सभा दे विच हरसिमरत कौर बादल ने मुद्दा चुकिया ते पीयूष गोयल दे विचाले तकरार भी हुई। पीयूष गोयल ते हरसिमरत कौर बादल दे विचाले हरसिमरत कौर बादल ने लोक सभा दे विच मुद्दा चुकिया कि तुसीं पंजाब दे किसानां बारे सोच क्यों नहीं रहे कि पंजाब दे विच करीब 40% बेज़मीने किसान ने, उन्हां दा की होएगा? FCI दे फरमान दे उत्ते इन्होंने यह भी इल्जाम लगा दिता कि इस फरमान दे उत्ते कैप्टन सरकार दी भी सहमति है। आड़तियां नूं मिल रही किसानी अंदोलन के समर्थन की सजा दी जा रही है कि उन्होंने एग्जिट करवा दिता जाए। डायरैक्ट किसानों तक पहुंच करने की कोशिश है। हर एक कानून तो एक ही सूबे नूं दिक्कत क्यों है? पीयूष गोयल इस जिक्र करते नजर आए ताकि वाकई अजे भी गल समझने की कोशिश करांगे कि वाकई जो केंद्र या जो भी कानून बना दिते जाते हैं पंजाब वालियां नूं उहदे नाल दिक्कत हो जाती है, सानूं दिक्कत हो जाती है। इस दे विच कितना दम है, ये क्यों कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री, इस दे उत्ते भी गलबात अज करांगे। सुणवाउने तुहानूं हरसिमरत कौर बादल ने लोक सभा दे विच की कुछ कहा ते उस दे उत्ते पीयूष गोयल ने किवें पलटवार किया है। तकरार हुंदी हुई नजर आई है। सुणवाउने तुहानूं लोक सभा दे अंदर की कुछ होया। मैं पूछना चाहूंगी माननीय मंत्री जी से कि ये कह रहे हैं कि सरकार ने किसानों को एक विकल्प दिया है, लेकिन इस विकल्प के विरोध में किसान पिछले 4 महीने से बैठे हुए हैं सरहद में। आज सरकार ने एक और नया नोटिफिकेशन FCI ने निकाल दिया है कि सरकारी प्रोक्योरमेंट जो हमारे देश की, हमारे राज्य की इकोनॉमी जिस पे डिपेंडेंट है, वो सरकारी प्रोक्योरमेंट FCI उन्हीं से करेगी जो किसान अपने लैंड रिकॉर्ड्स अपलोड करेंगे। मैं उस राज्य से आती हूँ सर जहाँ पे 40% वैसे लोग हैं जिनकी जमीनें नहीं है। कोई अपने राज्य से बाहर गया है तो अपना जमीन ठेके में दे देता है, कोई विदेश में बैठा है वो अपना जमीन ठेके में दे देता है, उसके पास जमीन नहीं है किसी जमींदार से लेके देता है। अब FCI के सर्कुलर के हिसाब से जब तक वो लैंड रिकॉर्ड अपलोड नहीं करेगा, FCI सरकारी खरीद नहीं करेगी, तो ये 40% ये बेजमीन वाले किसान कहाँ जाए? ये नई चीजें। दूसरी बात सर, ये कह रहे हैं विकल्प दिया है। हमारे स्टेट का APMC एक्ट क्लियरली 2003-13 से किसान को ये राइट देता है कि वो कमीशन एजेंट के थ्रू बेचे या डायरेक्ट बेचे। ये कहते हैं FCI एक्ट में ये कोई संशोधन नहीं करेंगे, स्टेट एक्ट से इंटरफेयर नहीं करेंगे, डायरेक्ट इंटरफेरेंस है फेडरल स्ट्रक्चर के हर एक चीज में इंटरफेयर करके जो अच्छा खासा। मेरी बहन अभी तक तो मंत्रिमंडल में ये सब विषयों को स्वीकार करके और एक पारदर्शी तरीके से देश में काम हो, देश में प्रोक्योरमेंट हो, उसके लिए बहुत उत्तेजना के साथ काम करा करती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आज वो कैसे भूल गई हैं कि इस देश की प्रतिबद्धता है, इस देश की जनता की संकल्प है
कि इस देश में पारदर्शी व्यवस्थाएं हो, इस देश में गलत कामों को रोका जाए और उसी के तहत पूरे देश में आज एफसीआई की प्रोक्योरमेंट बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਫਸੀਆਈ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀਗੀ ਜਦ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਗਰ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਮਾਫ ਹੋਏ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੇ ਸਹਾਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸੇ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਫਸੀਆਈ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਤਾ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਭੇਜੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ News18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ ਬਾਈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ News18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ N। ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 56677 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰੂਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਬੇਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੱਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜਨਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਦੀ, ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਵਾਕਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ? ਆੜਤੀ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਸਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆੜਤੀ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਬਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ। ठीक करवा देना गौरव जी। जी सरीन साहब, मेरी आवाज आ रही है? प्रदेश बोलने लग पे हाँ गौरव जी जी, पहली गल तो मैं क्लीयर कर दिया कि कोई नवा चीज जी है हुण आई है, ऐसा नहीं हैगा। ठीक है। पिछले लगभग 3 सालों तो लगातार जी है इस गल का प्रयास चल रहा सीगा कि डायरैक्ट जी है पेमेंट किसानों के खाते च जावे। ठीक है। और उहदे वास्ते पत्र व्यवहार भी चलता रहा। फिर उसके बाद ये हो गया कि क्योंकि पंजाब के किसानों का KYC नहीं हो पाया सीगा, सरकार ने किया नहीं सी पूरा काम, तो उस करके कुछ किसानों का हो गया, कुछ का नहीं होया। ते पिछली बारी भी जो झोने के वेला आया सीगा उदों भी और उस तो पहला भी पंजाब सरकार ने यह रिक्वेस्ट की सी कि फिर आड़तियों के थ्रू कर दिता जाए जी, पेमेंट थ्रू चेक जाए, लेकिन थ्रू आड़ती जाए। हुण इस वेले जो प्रेजेंट सिस्टम है, एफसीआई आड़ती पेमेंट देती है और
ਉਹ ਫੁੱਲ ਦੀ ਫੁੱਲ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਆੜਤੀਏ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆੜਤੀਏ ਨੂੰ ਦੀ ਅੜ ਦਾ ਅਲੱਗ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਫਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਿੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੱਟਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਜੀ। ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਹੁਣੇ ਇਹ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ KYC ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਤੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਗਲੀ ਕਣਕ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮਾਨ ਯਾਦ ਕਰਤਾ, ਇਹ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ 100% ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਥਰੂ ਪੇਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪੈਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਡੀ ਦਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਤੇ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਆંકੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ 22.91 ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 23 ਲੱਖ ਹੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 6.6 ਟਨ ਪਰ ਹੈਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੈਡੀ ਦੀ ਉਪਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਝਾੜ ਚੰਗਾ ਆ ਗਿਆ ਮਾੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 6.6 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ 22.91 ਹੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖ ਹੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 6.6 ਟਨ ਪਰ ਹੈਕਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 152 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਝੋਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। 5-10% ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਵੱਧ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ? 202.82 ਲੱਖ ਟਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਗੈਪ ਆਇਆ, ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 5-7 ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲ ਦੋਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਪੇਮੈਂਟ ਥਰੂ ਚੈੱਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੇਮੈਂਟ ਆੜਤੀ ਨੇ ਥਰੂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਝੋਨਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕੱਟੇ ਗਏ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾ ਰਿਹਾ ਖੁਦ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਬਾਹਰੋਂ ਝੋਨਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ 202.82 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਾਡੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਝੋਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਆੜਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ, ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਸਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ, ਉਹ ਕੋਈ XYZ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾਤਾ ਆੜਤੀਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣੇਗਾ ਨਾ ਚੈੱਕ, ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ, ਜੋ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਵੇਚੀ ਆੜਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਨਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ NRI ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੌਰਟ ਆਫ ਠੇਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀ ਵੇ ਆਊਟ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਏ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਆਸ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਵਾਪਸ। ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੈੱਕ ਸਿੱਧਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਆੜਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਵੇ?
ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀਤਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ 2-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਉਵੇਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਆੜਤੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਧਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਨਾਈ ਕਰਦੀ ਆ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ 'ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾ ਵੀ ਆੜਤੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਨਸ਼ਾ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਹੋਰ ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਚੱਕਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਬਾਦ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾ, ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ, ਕਸਟੋਡੀਅਮ ਦੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੱਲੋ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਫਰਦ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਝੇ ਦੀ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਬਾਸਮਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਚੈੱਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਆੜਤੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਵਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੰਬਲ ਭੂਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਕੋਲੇ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਛਿੱਲ ਲਵਾਈਏ ਜਾ ਕੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਚਤਰਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ। ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੇਸ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਰੌਲਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ 3 ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਅਮਲ 'ਚ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਝੋਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਮਲ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਆਇਆ ਝੋਨਾ ਰੋਕ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਖੋਲੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆੜਤੀਏ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ, ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਜੀ, ਉਹ ਟੁੱਟੂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਜੇ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਨੀਤੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਆ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀਆ, ਉਹਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਰ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਤਨ ਆ। ਐਫਸੀਆਈ 2014 ਜਦੋਂ 14 ਚ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਸੀ 10 ਦਿਨ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਫਸੀਆਈ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਫਸੀਆਈ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਚੱਲੂਗੀ, ਉਹ ਐਫਸੀਆਈ ਖਰੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਕਰਦੀ? ਖਰੀਦ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਮੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਔਰ ਸੁਲਝੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮਿਸਗਾਈਡ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆੜਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਆੜਤੀ ਨੂੰ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਣੀ ਹੈ, ਆੜਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਫਸਲ ਵੇਚੀ ਹੈ ਜੀ। ਆੜਤੀਆ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਗਈ ਨਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆੜਤੀ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਖਰੀਦਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਹੈ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਮਾਲ ਖਰੀਦਿਆ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਇੱਕ ਆੜਤੀ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਪੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਬਈ ਪੇਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਪੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵੈਲਿਡ ਜਿਹਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਵੇਚਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰੋਕੇਜ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਘਰ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ 20-50 ਹਜ਼ਾਰ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕੂਗੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਾਜੇ 'ਚ ਬਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਿਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਐਫਸੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੌਖਾ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੈਲੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੌਖਾ, ਕਿੰਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਕਮ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਆ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਿਕਅਪ ਤੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਹੋ ਗਿਆ? 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵੀ ਥਰੂ ਚੈੱਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਜੇ ਇੰਟੀਰੀਅਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ, ਹਜੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਚੈੱਕ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ KYC ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ ਪੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਿ ਪੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੁਣਿਆ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ KYC ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ KYC ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ 40% ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ FCI ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਫਸਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ News18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ Y। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ News18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ N। ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ 56677 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਨੇ ਆ, ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ FCI ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ। FCI ਸਿੱਧਾ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ BJP ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ BJP ਤੋਂ, ਪੰਦੇਰ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਲੱਖਾ ਜੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ FCI ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੌਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ FCI ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲੱਖਾ ਜੀ। ਦੇਖ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਪੇਟਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ।
ਕੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਜੀ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੁਖ ਹੈ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਵੇਂ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆੜਤੀਏ ਜੀ। ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਰ ਪੀੜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਹੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਐਫਸੀਆਈ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਸੀਸੀ ਲਿਮਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜਤੀਏ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆੜਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਵੇਲੇ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤਰੇੜ ਆ ਇਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਨੰਬਰ ਜੀ। 1। ਨੰਬਰ 2, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਜੀ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਝੋਨੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ KYC ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਚੱਲਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਆੜਤੀ ਰਾਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆੜਤੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋਪਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਥੋਪਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਆੜਤੀਆ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ, ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਲੈਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਡਿੱਕਣਗੇ ਜਦ ਕਿ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੱਖਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਰੇਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਲੱਖਾ ਜੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਰ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਧਾ ਪੈਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਬਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆੜਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਐਦਾਂ ਹੈਗਾ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਖਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਅਕਤੂਬਰ 20 ਦੀ, ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ 2020 ਦੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ KYC ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਗਲੀ ਕਣਕ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ KYC ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆੜਤੀ ਦੇ ਥਰੂ ਲੈ ਲੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਦੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੰਦੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਨਰਮੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਖੱਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਪਲੀਜ਼। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪੰਦੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਕਰੋ ਜੀ। ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਥਰੂ ਚੈੱਕ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਕਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਿਆ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉੱਧਰ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਧਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਰਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ
ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਟਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਪੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਪੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿ ਕਾਟਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਕਤ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀਗਾ। ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਕਰਾਉਣੀ ਪਈ ਆ। ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟੀ, ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆ, ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ, ਕੁਝ ਮੈਂ ਚੱਕੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀਆਂ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀ, ਆਬਾਦ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਰਦੌਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਸਮਝੋ ਨਾ ਵੀ ਆੜਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਵਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਤਾਰਨੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਲਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਭਾਅ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੂਜਾ, ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਆੜਤੀਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਪੰਦੇਰ ਜੀ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਸਰ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, KYC ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ KYC ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। KYC ਦਾ ਕੰਮ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹਜੇ ਕੁਝ KYC ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਤੱਕ। ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰੋ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵਧਾਉਂਦੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਸਤ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਐਡਵਾਂਸ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਫੁੱਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਢਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਪੈਸੇ। ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਸੀ ਨਾ ਸਰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆੜਤੀਆ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਆਲਰੇਡੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਸੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਲਗਾਏਗਾ ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। FCI ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, 3 ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸੀ ਹੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲੀ ਰਲੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਟਸ ਏ ਮਲਟੀਪਲਿਸਿਟੀ ਆਫ ਕੇਸਿਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਈਡੀਐਮਸ ਸੁਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਗਤ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਹ ਬਿਨਾਂ ਪਤ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੁੜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆਉਂਦਾ ਪੈਸੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪੈਸੇ ਮੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆੜਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ,
ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਆੜਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਲੈ ਲੂਗਾ ਜੀ, ਬਲੈਂਕ ਚੈੱਕ ਲੈ ਲੂਗਾ ਕਿ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਮੈਂਟ ਆਊਗੀ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਲਾ ਕੇ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਲੂੰਗਾ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੂੰਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਢਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਫਾਇਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਣਕ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ 2020 ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਲਖਬੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਲੱਖਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਲੱਖਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਐਫਸੀਆਈ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਰੂਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਤੇ ਰੂਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰੱਦ ਕਰਤੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਬਣਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦੇ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਦੋਂ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਥੋੜਾ ਸਹਿਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਹਿਮਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਗਰ ਪਏ ਤਾਂ ਰਜਾਈ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲੈਣੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਆੜਤੀ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣੀ ਆੜਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ 3 ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਲੱਖਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ 3 ਸਾਲ 'ਚ। 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਐਫਸੀਆਈ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਆੜਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਣ ਕਰਾਤੇ, ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਕਰਾਤੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨਹੀਂ ਵੜੂ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਈਡੀ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਈਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੜਨ ਦਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ 20 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦਾ ਆਖਰੀ। ਸਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਖਰਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੈ ਸਰ, ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਸੇਮ ਰੱਖੋ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆੜਤੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚੱਕ ਲੈ ਲੂਗਾ, ਪੋਸਟ ਚੱਕ ਲੈ ਲੂਗਾ, ਉਹ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪ ਕੰਟਰਡਿਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੱਖਾ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਲੱਖਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਗੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਲੈਟਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਫੇਰ ਉਹੀ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਸਭ ਕੁਝ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਵਾਕਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਕਿਸਾਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆੜਤੀ ਦੇ ਥਰੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਪੈਸੇ, ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਖਤਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ।
ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, FCI ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ FCI ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ SMS ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਵਾਬ ਜੋ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। 80% ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜੋ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦਕਿ 20% ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨਾ ਹੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।